यानंतर मी खरं तर आमच्या जिल्ह्यापासून ज्यांच्या सेवेचा आरंभ झाला प्रशासनाचा, नगर जिल्ह्यामध्ये निरंतर शिक्षणाधिकारी म्हणून ते प्रथम आले होते, बरोबर ना? हां. आणि निरंतर शिक्षणाधिकारी असताना रात्रीची शाळा व्हिजिट करणं वगैरे. खरं तर रात्री शाळा व्हिजिट करायची नसतं अधिकाऱ्यांनी, असं मी पूर्वी वाचलं होतं, ऐकलं होतं. पण साहेब मुक्कामीच आले आणि कुठे शाळा दाखवा बनवले, ते माझ्याच गावात होते आणि मी शिक्षक होतो. ते म्हणजे चला आपण शाळा बघूया. शाळा कुठे आहेत? लाईट गेलेली होती, कंदील काही मिळण्याची शक्यता नव्हती, पण रात्री शाळा त्यांनी बघून थांबले. उद्या मुक्कामी थांब म्हणे, परत काही अडचण नाही. असा जीव लावून काम करणारा शिक्षणाधिकारी मॅडम मी जेव्हा बघितला तेव्हा ते तापकीर साहेब होते. आणि त्यावेळेस त्यांनी शिक्षणाचं प्रसाधन नावाची एक गोष्ट मी होतो त्यांच्यासोबत, मला सांगत होते हे शिक्षणाचं प्रसाधन आहे. मी ते प्रसाधन आयुष्यभर लक्षात ठेवलं. आणि आता जे मागच्या वर्षी पुस्तक आलं ते माझं शिक्षणाचं प्रसाधनाचं नावाचं पुस्तक होतं, ज्ञानेश्वरांच्या आवडचं. पहिलं कारण प्रसाधन त्यांच्याकडनं ऐकलं होतं. असं प्रसाधन ज्यांनी आमच्या आयुष्यात पेरलं ते आदरणीय दत्ताजी तापकीर साहेबांना विनंती करतो त्यांनी आपलं मन व्यक्त करावं. Good afternoon, honorable poets, respected writers, faithful readers, and loving friends. It's my great pleasure to be here at this event. Wherever on this earth a function is going on, an event is going on about the poet and about the poetry, that is the greatest event, remember. Poetry is going to be the future of mankind. Poetry teaches us how to live. Poetry is a passion. It is hobby. It is love. It is love of words. It is love of emotions. It is love about humanity. Don't worry, my speech will be a sandwich of English and Marathi. So afterwards I will switch on to Marathi also. But as I'm supposed to speak on this wonderful booklet, a very, very cute, little, sweet, wonderful booklet of what I realized. My dear senior colleague, Dr. Shakuntala Kale madam, and she's telling us what I realized. She has realized what is to be realized. She has realized that which is supposed to be realized by all of us. She has realized that which life is going to make us realize about. Someone has said, realize your ideal. But if you cannot realize your ideal, then idealize your real. So, while living in this life, a very sensitive, educated, a very refined lady like Honorable Dr. Shakuntala Kale, and while living this life at every moment, she is in a thinker's mode. Her beautiful picture is depicted on that cover like this, and it is so it's like a thinker. It's not only thinking. She doesn't have only brain, she has also the heart to feel about. So a woman who is a very, very nice mixture of intelligence and emotions together, and which is thinking about, from the brain she is logically thinking, and from the heart she is feeling something. She is a writer, she is a thinker, she is administrator, she is a housewife, she is a brain charged person, and she is also emotionally evoked, like Sant Mirabai. So here you will find a sensitive woman, a sensitive poetess, a sensitive mother, a sensitive wife, a sensitive person, a spiritualized person. She has the mixture of, Kale madam is a good Triveni Sangam of logical intelligence, emotional intelligence, and spiritual intelligence. And in her so-called Charolis in Marathi, those 4 lines poems, I have read both the books. I have read already the original book, Vatate Mala Je, and I have also gone through this English one. Few days back when I was traveling from Nashik to Pune in bus, I got a phone and she said, "Sir, I am sending you some of the poetic lines in Marathi as well as English, which are transcreated." Hats off to you, Jyoti. Wonderful transcreation you have done. You are really the transcreator. Because I am the lover of Marathi language being my mother tongue. And I also love English. English is not a foreign language. English ही भाषा परकी नाही, आपलीच आहे ती.
आपल्याच भाषा करायच्यात सगळ्या. तर त्यामुळं when in that bus I started reading those Marathi as well as English poems, and I was really spellbound, especially for the transcreation. Because it's okay, original work is wonderful, it is classic. You please go through it now. You should have both the books kept on your table. At the left hand side the Marathi one, right hand side English one. See one verse from here and then read here. And you will find that the same poet is speaking. These two are fused together. Kali Madam and Jyoti Madam are fused together. The meter of the poem, the rhythm in the poem, the everything, the beauty of the words, the vocabulary, everything is so finely interwoven, so nicely. I enjoyed my journey from Nashik to Pune with that. Not only that, but that very moment I myself wrote 4 lines regarding Madam. I'll just put it before you, just a moment. Yes. भावमनीचे उलगडती भावमनीचे उलगडती ही आर्तसुरातील गाणी, सुंदर शब्दांमधून प्रकटली शकुंतलेची वाणी. Please excuse me, at present I am suffering from sore throat and the cough. Deeper feelings of the same lines I have transcreated as like you have done. Deeper feelings of the heart with melodious notes nice, beautiful words expressing Shakuntala's echoed voice. So, मित्र हो, कविता हे एक वेड असतं, कविता एक पॅशन असते. आपण सगळे शहाणे असतो, कवी वेडे असतात थोडेसे. या वेड्यांनी वेड लाविले साऱ्या जगताप्रती. तुम्हाला असं वाटतं कविता म्हणजे काहीतरी रकमटेकरांचा छंद आहे? कविता म्हणजे फक्त आपलं बरोबरचं व्यवहार महत्वाचा, प्रशासन महत्वाचं, व्यापार महत्वाचा, पैसे कमवणं असं वाटतंय? रामधारी सिंह दिनकर म्हणाले होते की जर 2 पैसे मिळाले तर 1 पैशाचा गहू घेईल खाण्यासाठी, कारण जगायचं आहे म्हणून, आणि 1 पैशाचा गुलाब घेईल कारण का जगावं हे तो सांगतो म्हणून. कविता त्या गुलाबाचं काम करते. तिथे बसलेल्या सर्व माझ्या सरदही श्रोत्यांना माझी विनंती अशी आहे, कुठेतरी मनात आपण अंडर एस्टिमेट करतो कवितेला. मी एक 5 मिनिटच आता बोलणार आहे, पण महत्त्वाचं ते बोलणार आहे तेवढं. कुठेतरी आपण अंडर एस्टिमेट करतो. कविता हा फार वाईट आहे. कविता लिहितात, अच्छा, मग बाकी काय करतात? कवींना द्या उत्तेजन, हो कवीस न करा गाणे तयाचे मुखे. तुम्ही सगळे कवी असायला हवा. मी प्राध्यापक असताना वर्गामध्ये मुलींना रागवायचं, निश्चित कविता किती दिवस शिकताय? तुमच्यात कपॅसिटी आहे, तुमच्यात ते टॅलेंट आहे, तुमच्यात ती सुप्त शक्ती आहे. कविता करणं हा आपला स्थायी भाव आहे, माणसाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. तो आपल्या रक्तात आलाय, तो आपल्या DNA मध्ये आलाय. काय असतं कविता म्हणजे? गंमत असते, टाइमपास असतो, फक्त मनोरंजन असतं. आपल्या सर्वांना हृदय आहे, आपल्या सर्वांना भावना आहे. फक्त पाण्याच्या पिशव्या नाहीत, 80% पाणी 20% केमिकल्स वाहतात शरीरात, असं डॉक्टर सांगतील. पण जेव्हा तुम्ही एखादी कथा ऐकता, एखादी ट्रॅजेडी पाहता, तुमच्या अस्तित्वाच्या अज्ञातातून कुठून तरी अश्रू उघळतात डोळ्यात. हे काय? कुठेतरी हृदयाची तार झंकारली जाते. काय असतं? प्राचीन काळी संस्कृतीचा म्हणजे ॲट द डॉन ऑफ सिव्हिलायझेशन, राईट फ्रॉम दॅट टाइम मॅन हॅज बीन अ पोएट. वेड असते लहानपणापासून. वी हॅड अ पोएट कॉल S.T. कॉलरिज, ज्योती. सॅम्युअल टेलर कॉलरिज, Wordsworth's colleague. Wordsworth has rightly told that poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. टागोरही म्हणून गेले की आम्ही पृथ्वीवर कोबी, आम्ही पृथ्वीवरचे कवी आहोत. आम्ही पृथ्वीवर कोबी जेथा तार उठे ध्वनी, आम्हार गानेर शिरे शाळा तार जागे तोखनी. We are the poets of the earth, and when the earth is giving some voice, that voice is echoed in our mind also, and the same it is echoed once again to her in the form of poetry. टागोर म्हणतात, त्यांना 5व्या वर्षापासूनचं आठवतंय की त्यांना कवितेचं वेड होतं. टागोरांनी लिहिलेल्या कवितांचं हस्तलिखित मी शांतिनिकेतनमध्ये पाहिलं आहे. एका महान कवीच्या हाताचा स्पर्श झालेली ती पिवळी पडलेली सुंदर पानं, जी काळाला सुद्धा न जुमानता अजून टिकलेली आहेत शांतिनिकेतनमध्ये. आणि टागोरांच्या 5 बोटांच्या उजव्या हाताची 5 बोटं त्यातल्या लेखणीतनं झरलेलं, स्रवलेलं, पाझरलेलं जे ते काव्य आहे, जे अध्यात्म आहे, ते अजून बघता येतं आपल्याला. आणि त्या कवितांमध्ये मध्ये मध्ये फुलं आहेत. म्हणाला काय प्रकार? मी तिथे विचार म्हणजे फुलं, टागोरांना सवय होती का मध्ये मध्ये फुलं काढायची?
ते म्हणले नाही, ते त्यांचं खोडकाम आहे. ते शब्द खोडायचे फुल काढून. एखादा शब्द बदलायचा असला ते असे नव्हते करत आपण करतो तसं. ते त्याच्यावरती सुंदर वेगवेगळे, लांबडा शब्द असेल तर लांबची वेल येते, एखादा छोटा शब्द असेल तर असा गुलाब येतो. अशी सगळी फुलं भरलीत मध्ये. ज्या व्यक्तीला इतकी सौंदर्यदृष्टी आहे की खोडणं सुद्धा फुलात व्यक्त होतो, तो कवी आहे. मग हेच टागोर नाटककार होते, हेच राजनीतिज्ञ होते, हेच समाजशास्त्रज्ञ होते, हेच कितीतरी त्यांच्या भूमिका माहिती आहेत आपल्याला. पण ते स्वतः म्हणतात की माझं सगळ्यात मोठं कार्य गीतांजली आणि सगळ्यात मोठं जीवनाचं सार्थक माझी गीतं आळवणं, ते त्यांना महत्त्वाचं वाटतं. हे आपल्या प्रत्येकात असायला पाहिजे. केव्हा तरी एखाद्या असल्या कार्यक्रमात बसून कवितेला दाद द्यायची, वाहवा म्हणायचं, पुस्तक विकत घेऊन कविता वाचायच्या नाही. कविता जगायची असते आणि कवीला तेव्हाच अभिनंदन केलं जातं जेव्हा तुम्ही पण थोडेसे कवी होता. कवी होण्याचा अर्थ काय? सारखं वृक्षण गद्यात नाही बोलायचं, सारखं नाही झापाछापी करायची, सारखे व्यवहारातले आकडे नाही आणायचे, थोडी लय आणायची बोलताना, थोडा शब्द इकडचा तिकडे करायचा, कविता होते. कविता म्हणजे शब्दांचं बंधन जातं, ग्रामर जातं ना. द पोएट्स आर अबाव द ग्रामर. कवीला ग्रामरची भीती नसते आणि लहानपणापासून ती गोडी असायला हवी. मान्य, आपण त्यांना महान कवी समजू. मी काही महान कवी नाही, पण मला कविता करता येते. मी गायक नाही, पण मला गाता येतं. मी नर्तक नाही, हे माझं सांगतोय, तापकीर सरांबद्दल बोलतोय. मी नर्तक नाही, मला नाचता येतं. नाही तर तुम्हाला वाटेल ही कोणाची तरी कविता आहे. मी चित्रकार नाही, पण मला चित्र काढता येतं. म्हणजे काय, मी खरं काहीच नाही, पण मला सगळं येतं. हे काय येतं? शिक्षक म्हणून येत आहे. मी एक शिक्षक आहे, एक प्राध्यापक आहे, आणि माझी धारणा अशी आहे की प्रत्येक शिक्षक आणि प्राध्यापक ह्या सगळ्या कलांना घेऊन वर्गात शिरला पाहिजे. प्रत्येक शिक्षक कवी पाहिजे. कवी जगायला शिकवतो, आशावाद शिकवतो. माझ्या विद्यार्थ्यांनी का म्हणतात, सर तुमच्यासाठी काय पण आनंद वाटला, पॉझिटिव्हिटी वाटली, सगळं नैराश्य गळून पडलं सर, छान वाटलं, जगावंसं वाटतंय. का? माझ्या शिकवण्यातनं कविता पाझरते. शीघ्र कवी नसेल मी, कविता करता येतात, माझा कविता संग्रह आहे वगैरे, तो भाग वेगळा औपचारिकतेचा. कवीचं मन असावं लागतं, हृदय कवीचं असावं लागतं, व्यक्त व्हायचं असतं. कोणासाठी? हे नंतर येतं, पुस्तक नंतर होतं, प्रकाशन नंतर होतं, लोक वाचतात, त्याला प्राईज मिळणं वगैरे, हा सगळा गाऊन भाग आहे. हा आपोआप चालत येणार आहे. पॅशन कशाला म्हणतात? उत्तम उदाहरण देतो, दिदींचं उदाहरण देऊ. दिदी कोण? लता दिदी, जिच्या नावातच ताल आहे, लता. आपलं राज्य प्रजासत्ताक आहे, तसंच साहेब लता सत्ताक पण आहे. लता दिदी जेव्हा त्यांच्यापुढे गाणं म्हणाल, त्या काय असं म्हणत असेल, काय बाई मिली कटकट, आणि इकडे ते गाणं किती गाणी गायची यांच्यासाठी, द्या इकडे गाते आता, असं म्हटले असतील का? अरे लता आहे ती पंचमचा सूर लावायची. तिने यमन रागातली इतकी गाणी गायलीत लता दिदींनी की त्यांनी जांभई दिली तरी यमन रागात यायची. अशा लता दिदी जेव्हा गाणं गायला घेतात, ती पॅशन असते. सचिन तेंडुलकर ती बॅट उचलून खेळतो, ती त्याची पॅशन आहे. झाकीर हुसेनची 10 बोटं, आपली 10 बोटं आहेतच की खाण्याच्या कामाची. झाकीर हुसेनची 10 बोटं काय तबल्यावर वाजतात. अरे थापा माराव्यात ते झाकीर हुसेनसारख्या तबल्यावर. हे पॅशन आहे. ही जी आहे ना, ही पॅशन आहे. आता लता मंगेशकरांना गाणी गायल्यामुळं त्यांना संपत्ती मिळाली, पैसा मिळाला, काय प्रसिद्धी मिळाली, हे बाय प्रॉडक्ट्स आहेत. दे हॅव कम ॲटोमॅटिकली आफ्टर हर. काहींच्या मनात ते बालपणी असतं, जे बालपणी त्यांना आपले हॅट्स ऑफ. असे जे कवी आहेत की जे आतूनच उद्भवतात. जसं मी कॉलरीचं उदाहरण देत होतो, S.T. कॉलरीज. हिज फादर वॉज व्हेरी एंग्री. ॲट अ व्हेरी लिटल चाइल्डहुड एज ही यूज टू मेक द पोएम्स. विदाउट स्टडिंग ही यूज टू मेक द पोएम्स. द फादर गिव्ह मी गुड बीटिंग. त्याला चोपला एकदा वडिलांनी. तर मार खाताना हा पठ्ठ्या म्हणतोय, फादर मर्सी टेक, पोएट्री शॅल आय नेव्हर मेक. हे पण त्यांनी कवितातच सांगितलं. कविता भाषा आहे. कविता नसते. कविता एक भाषा आहे, कविता एक अभिव्यक्ती आहे, कविता एक स्फुरण आहे, कविता जगणे, कविता श्वास आहे, कविता ध्यास आहे. हा आपल्याला असला पाहिजे. आणि स्वांत सुख आहे. तुलसीदासांनी रामायण लिहायला घेतलं, सगळे म्हणले आप क्यों लिख रहे रामायण? तर स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा. ते सगळं तुलसी रामायणच्या रामचरित मानस त्यांनी स्वतःच्या सुखासाठी लिहिलं, आनंदासाठी लिहिलं. हा जो आनंद आहे, आनंदाचे रंगे आनंद तरंग, आनंदाचे डोहे आनंद तरंग, हा आनंद आहे. हे आम्ही खातो आनंदाचे लाडू. तुकाराम महाराज म्हणतात, आम्ही खातो आनंदाचे लाडू, नकाच चरफडू घ्या रे तुम्ही पण आनंद घ्या. तुकाराम महाराज कवी, ज्ञानेश्वर महाराज कवी, भगवान श्रीकृष्ण कवीच आहेत, व्यासमुनी कवीच आहेत. सगळं रामायण, सगळं महाभारत काव्यातच आलंय. सगळे वेद उपनिषद काव्यातच आले. माणसाचं जे जे काही श्रेष्ठ आहे, लेट मी रिपीट,
मानवाने निर्माण केलेलं जे जे श्रेष्ठ ज्ञान आणि कला आणि संस्कृती आणि वैभव आहे ते सगळं काव्यात आहे. न्यूटनचे ग्रंथ काव्यात आहेत, रसेलची बरीच वाक्य काव्यात्मक आहेत, आईन्स्टाईनची बरीचशी कोटेशन काव्यात्मक आहेत. हे कुठून आलं? हो, असे खूप तुम्हाला हे वेळापुरा पडेल, मी आता थांबतोय. अनेक शास्त्रज्ञ सुद्धा कवी मनाचे होते, आध्यात्मिक मनाचे होते. लुई पाश्चर, त्याचा शिष्य त्याला भेटायला गेला. लॅबमध्ये लुई पाश्चर उभा आहे, ज्याने जंतूंचा शोध लावला, जंतुनाशकांचा वगैरे आणि पेनिसिलिन वगैरे. तो लुई पाश्चर हा प्रयोगशाळेमध्ये त्याचं सूक्ष्मदर्शी यंत्र आहे, खिडकीत ठेवलेले, तिथे वाकून, त्यात असं वाकून बघावं लागतं. हे असं वाकून तो त्यामध्ये सूक्ष्मदर्शकात बघतोय. शिष्य बाहेरून आला आणि थबकला. तर ते म्हणले, हो येस प्लीज कम. तो नो आय थॉट यू वर प्रेइंग. शिष्य म्हणाला, आय थॉट यू वर प्रेइंग. तर लुई पाश्चर म्हणाला, येस डिअर, आय वॉज प्रेइंग. While I look into my microscope, I am praying only because I'm finding out the secrets of the nature. Poet is a man, like a scientist, who is also finding out the secrets of the nature. 14 भुवने जयाची पोटी तो राही भक्ताची कंठी का काव्यामुळं. काव्याला हलकं नका समजू, बहुत बगावत की चीज है ये. काव्याने खूप मोठी क्रांती केली आयुष्यामध्ये. तुम्ही तुमच्या आयुष्यात शोधा. हा कार्यक्रम असा नाही जाऊ द्यायचा वायाला. आज तुम्ही बदलले पाहिजेत घरी जाताना. हां, घरी जाताना वाटलं पाहिजे काहीतरी आहे बा महत्त्वाचं काव्यामध्ये. ओगीच आपल्या व्यवहाराने कपाळाला आठ्या पाडून कुबारे काढून चिडचिड करत किरकिर करत नाही जगायचं. तुम्हीच सांगा कसं जगायचं, गाणं म्हणत का कणत. मगेच पगावकर. आनंद यात्री, हलकेचं काढून कंटक पायीचे, स्वरात विणले स्वरमी स्वप्नांचे. हसून दुःखाचा केला मी स्वीकार, वर्षिले चांदणे पिऊन अंधार, प्रकाशाचे गाणे अवसेच्या रात्री. आनंद यात्री मी आनंद यात्री. अशी आनंद यात्री आहे आमच्या मॅडम. मी त्यांचा सहकारी पण होतो, त्यामध्ये वरिष्ठ अधिकारी होत्या SCRTमध्ये. अत्यंत जिव्हाळाभावाचं, अत्यंत जिव्हाळ्याचं नातं, अत्यंत एक घरगुतीपणा त्यांच्यात आहे, मातृत्व वात्सल्य सगळं त्यांच्यात आहे. आणि अशी स्त्री जेव्हा कविता लिहिते ना, ती खूप मोठी देणगी आहे, ईश्वराची खूप मोठी देणगी आहे ती. मी म्हणतो कवींच्या म्हणजे विद्रोही कविता पण असतात, मान्य आहे. सामाजिक विद्रोहाच्या कविता आहेत, क्रांतीच्या कविता आहेत, धगधगत्या कविता आहेत. कवितेत सगळं असतं. सब कुछ इज देअर इन द पोएट्री. इट्स अ ग्रेट कॉर्डन ऑफ ऑल द थिंग्स टुगेदर. पण जिथे एक स्त्री मला हे अधिक महत्त्वाचं वाटतं. एकतर म्हणजे भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, तस्माती काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम. सगळ्यात भाषा आहेत, त्याच्यात महत्त्वाची संस्कृत आहे. संस्कृतमधलं काव्य अधिक मधुर आहे, काव्यामध्ये सुभाषित आहे. काळेबाईंच्या सगळ्या चरोळ्या सुभाषित आहेत. त्याचं सुख आहे, दुःख आहे, आर्तता आहे, आशावाद आहे, छोटीशी निराशा पण आहे, एक गृहिणीचं मन आहे. हे जे सगळे मनाचे पदर असतात याला भावतरंग म्हणतो मी. माझ्या एका नव्या पुस्तकाचं नाव पण मी भावतरंग ठेवलं आहे. त्यात मी असं गद्यपद्य एकत्र लिहिलेलं आहे. हे करत जा. तुम्हाला जेव्हा दुःख होतं तेव्हा तुम्ही कवितेचा आश्रय घ्या, कविता वाचायच्या. म्हणजे कविता कोणाची वाचा. संतांचं वाङ्मय कविताच आहेत, गाजलेल्या कवींचं वाङ्मय कविताच आहेत, आणि आपल्यात राहणाऱ्या, आपल्या सभोवताली असणाऱ्या व्यक्तींच्या कविता पण कविताच आहेत. त्या वाचाव्यात. आणि मग हळूच कोणाला न सांगता गपचिप पहाटे केव्हा तरी नकळत सहजपणे स्वतःची कविता लिहून पाहावी. स्वतःची कविता गुणगुणा. साहेब बरोबर आहे काळे सर. हे 4 शब्द आणावेत, त्या शब्दांची खेळावं. असं छान खेळता येतं, आनंद वाटतो. शब्द पुढे येतात की मला घ्या, मला घ्या. समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, उपमा, अलंकारिक शब्द हे नाचायला लागतात. आणि त्यांना खेळत बसलात ना, आपोआप कविता तयार. हे मोती आहेत. तुमच्यामध्ये भावनेचा धागा हवा, हातात शब्दांचे मोती हवेत, आणि त्याशी उडवता उडवता त्या धाग्यात मोती केव्हा बसतात आणि कवितेची मोत्यांची माळ तयार होते कळत नाही. अशी कविता करायला शिका. तर आजच्या या कार्यक्रमाचं काय म्हणेल मी, सार्थक होईल असं वाटेल. काळे मॅडमना मनापासून शुभेच्छा. त्याने असंच लिहित राहावं, स्वतः अभिव्यक्त व्हावं, स्वतः आनंद मिळवावा आणि आम्हासारख्या वाचकांना आनंद द्यावा. आणि आपल्या ज्योतिताईंचं विशेष कौतुक. मॅडम तुम्ही पुढे येत आहे, मला तुम्हाला सत्कार करायचा आहे. या ज्योतीचं विशेष कौतुक. म्हणजे मी इंग्लिशचा प्राध्यापक आहे आणि त्यामुळं इंग्लिशमध्ये एखादं भाषांतर करताना काय तऱ्हेची होतात बाहेर मला माहिती आहे, आणि हिंदीची सुद्धा, आणि गुगलवरची भाषांतर तर काही विचित्र होतात. पण आज कविमन लाभलेली शकुंतलाताईंसारखीच कविमन लाभलेली ज्योती इतक्या सुंदर इंग्लिशमध्ये ते आणू शकते. गीतकारच आहे, प्रश्नच नाही. क्या बात आहे, व्हेरी गुड. फार सुंदर इंग्लिश केलं आहे, चपखल शब्द
अचूक इंग्लिश शब्द ज्याला म्हणतात ना, शब्दांची जाणीव, आणि त्या इंग्लिशमध्ये आमचा मीटर रिदम वगैरे असतो, तो सांभाळून मूळ कवयित्रीच्या भावनेला धक्का न लावता त्या भावनांचा आदर करीत त्यांनी ते आणलेलं आहे. म्हणजे ते जसं गदिमांच्या काव्याबद्दल म्हणतात की वाल्मिकीच्या भास्कराची होई चांदणे मराठी, तसे मराठी गीताचं हे चांदणं इंग्लिशमध्ये अवतरलेलं आहे की जे आमच्या शेक्सपियर महाशयांना आणि इंग्लंडमधल्या सर्व कवींना, रादर जगातल्या सर्व इंग्रजी वाचकांना आवडेल असं ते पुस्तक झालेलं आहे. आणि काळे मॅडम, तुम्ही जरूर त्याचा प्रसार तुमच्या परिचितांच्यात, त्यांची कन्यासमोर आहे बरं का दीदी, तू तुझ्या मित्रमैत्रिणींना पाठव, आपली आईची महती कळू दे, कारण भाषेतनं तो अभिभाव व्यक्त होत असतो. तर ज्योतिताई या. हात पेन आहे असंच लिहित राहा बेटा, मला इकडे होता, पण मला अशी विद्यार्थिनी मिळायला हवी आहे. तर एवढं बोलून मी माझं मनोगत इथे थांबवतो. परत एकदा शुभेच्छा देतो, आपणा सर्वांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. विचाराचं ऐश्वर, वृत्तीचं गांभीर्य आणि वाणीचं माधुर्य लाभलेलं व्यक्तिमत्वाचं हे थांबूच नाही व्याख्याने करताना असं वाटावं, इतकं सुंदर रीतीनं सरांनी ही सर्व मांडणी केली आणि तुम्ही आम्हाला सर्वांना प्रेरित केलं. आज संध्याकाळपासून एक कोरी वही घेऊन जावं आणि उद्या सकाळी पहाटे कविता लिहा सर म्हणालेत.